آدم وكتب عليه أن يعيش على الأرض هو وذريته من بعده والزواج أمر ضروري لاستمرار الحياة حيث يشعر الرجل بالحاجة إلى المرأة وتشعر المرأة بالحاجة إلى الرجل فكلاهما يحتاج إلى الآخر كالطعام والشراب والسكن لا يغني عن الزواج وهذا دليل على أهمية الزواج الذي لا يستغني عنه عاقل. الإسلام يسمو بالزواج أمن حيوانية ويجعله اتصالا كريما بين الرجل والمرأة يناسب كرامة الإنسان وفضله على سائر المخلوقات ويوقف المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج. يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اختيار الزوجة أهم مرحلة قبل الدخول في الحياة الزوجية ذلك لأن الزواج رابطة وثيقة وعلاقة إنسانية وعملية الاختيار تحتاج إلى جهد للحصول على شريك المناسب. واختيار الزوج أو الزوجة خطوة من أهم الخطوات التي يتخذ الإنسان في حياته فإنما يختارها الرجل لتكون شريكة حياته ستكون جزءا منه وأما لأولاده وربة لبيته. وضع الإسلام قواعد لاختيار الزوج والزوجة الصالحة وعلى سبيل المثال فإن أهم الصفات للزوجة أن تكون ذات الدين يدفعها إلى أداء الحقوق التي عليها ويمنعها ما ليس لها. وفي صفة المرأة الصالحة يقول الله جل جلاله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك وذات الدين يطمئن إليها القلب ويأمنها المرء على نفسه وماله وعلى الولي يستأذن واليته إن كانت بكرا ويستأمرها إن كانت طيبة. ومن أهم الصفات من يختارها الرجل زوجة له أن تكون ذات خلق حسن فتحب زوجها وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاودوا الودود والزوجة العاقلة ذات خلق حسن وتربية حسنة وتعامل زوجها معاملة حسنة وتجنبه المشكلات وبعد موافقة كلا طرفين على الآخر ويطمئن لكل منهما إلى شريك الحياة أباح الإسلام للخاطب والمخطوبة أن يرى أحدهما الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah, NPM 19124775. Ikhtiyaruz zaujah mundu an khalaqallahu Adam wa kataba alaihi an ya'isha 'alal ard huwa wa dzurriyyatuhu min ba'di waz zawaju amrun daruriyun listimraril hayat haitsu yash'urur rajul bil hajah ilal mar'ah wa tash'urul mar'ah bil hajah ilar rajul fakilahuma yahtaju ilal akhar فالطعام والشراب والسكن لا يغني عن الزواج وهذا دليل على أهمية الزواج الذي لا يستغني عنه عاقل. الإسلام يسمو بالزواج عن الحيوانية ويجعله اتصالا كريما بين الرجل والمرأة يناسب كرامة الإنسان وفضله على سائر المخلوقات ويحقق المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. اختيار الزوجة أهم مرحلة قبل الدخول في الحياة الزوجية، ذلك لأن الزواج رابطة وثيقة وعلاقة إنسانية وعملية. الاختيار تحتاج إلى جهد للعثور على الشريك المناسب، واختيار الزوج أو الزوجة خطوة من أهم الخطوات التي يتخذها الإنسان في حياته، فإن من يختارها الرجل لتكون شريكة حياته ستكون جزءا منه وأمًا لأولاده وربة لبيته. وضع الإسلام قواعد لاختيار الزوج والزوجة الصالحة، وعلى سبيل المثال فإن أهم صفات للزوجة أن تكون ذات دين يدفعها إلى أداء الحقوق التي عليها ويمنعها ما ليس لها. وفي وصف المرأة الصالحة يقول الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة للأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وذات الدين يطمئن إليها القلب ويأمنها المرء على نفسه وماله وعلى نفسها أيضا. والمرأة لا ينبغي لها أن تقبل من الأزواج إلى من هو على خلق ودين. يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وعلى الولي أن يستأذن وليته إن كانت بكرا ويستأمرها إن كانت ثيبا. ومن أهم صفات من يختارها الرجل زوجة له أن تكون ذات خلق حسن فتحب زوجها. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود والزوجة العاقلة ذات الخلق الحسن وتربية الحسن تعامل زوجها معاملة حسنة وتجنبه المشكلات. وبعد موافقة كلا الطرفين على آخر واطمئنان كل منهما إلى شريك حياته، أباح الإسلام للخاطب والمخطوبة أن يرى أحدهما الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama Nur Fadila, NPM 1912144862. Ikhtiyarul zaujati mundu an khalaqallahu adama wa kataba alaihi an ya'isa 'alal ardi
huwa wa zurriyatuhu min ba'dihi wa zawjul amru daruriyul istimraril hayati haitsu yash'uru rajulu bil hajati ila amrati wa tash'urul mar'ati bihajati ila rajuli fakilahuma yahtazu ila al-akhirah fata'amu wa yashrabu wa sakkanu la yughni 'anil zawji wa hadha dalilu ala ahammiyatil zawji alladhi la yasta'inu anhu aqilu. Al-islamu yamshu bil zawji 'anil hayawaniyati wa yaj'aluhu ittasalal karimah bainar rajuli wal mar'ati yunasibu karamatil insani wa fadlahu ala sa'iril makhluqati wa yahaqqaqul ma'anil insaniyatil maqsudati minal zawji. Yaqulullahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ikhtiyarul zawjati ahammu marhalatil qabla dukhulil fil hayatil zawjiyati dzalika li'anna zawji rabitatun wathiqatu wa 'alaqatul insaniyati wa amaliyatul ikhtiyaril tahattazu ilaihil juhdi li'usuthi ala syariqil munasibi wa ikhtiyarul zawji aw zawjati khutuwatu min ahammil khutuwati allati yattakhiduha al-insanu fil hayatihi fa imman yakhtaruha rajulu litakuna syarikatul hayatihi satakunu juz'an minhu wa amma li auladihi wa rabatu lil baitihi. Wada'a al-islamu qawa'idul ikhtiyarul zawji wal zawjati salihati wa ala sabilil mithalil fa inna ahamma sifatil zawjati an takuna dhatad din yadfa'uha il adamil huquqil lati 'alaiha wa yamna'uha ma laysa laha wa fi wasafil mar'atis salihati yaqulullahu 'azza wa jallahu fas-salihatu qaninatu fahfizatul lil ghaibi bima hafizallah wa fiha yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahu mar'atu lil arba'i limaliha wa lisabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfaru bidzati dini taribat yadaka wa zatud dini yatma'inu ilaiha qalbu wa yamnuhal mar'u ala nafsihi wa malihi wa ala nafsiha aidan wal mar'atu la yanbaghi laha an taqabbala minal zawji illa man huwa ala khuluqi wad din. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakum ma tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwizuhu in lan taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadu aridu wa ala wali ay yasta'dina waliyatahu in kanatil bikra wa yasta'miruha in kanati thayyiban. Wa min ahammi sifati man yakhtaruha rajulu zawjatu lahu an takuna dhata khuluqil hasani fatuhiba zawjaha wa fi dhalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wudud wa zawjatul aqilatu dhatal khuluqil hasan wa tarbiyatul hasanati tu'amilu zawjaha muamalatul hasanati wa tujan nibuhul musqilati wa ba'da muwafaqatil qila tarfaini 'alal akhir wa mina'in kullu minhuma ila syarikil hayatihi abahal islamu li khatibi wal makhtubati ay yara ahaduhumal akhar.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum mar'ata fa in istata'a an yazuru minha ila may yad'u linikahiha falyaf'al. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiyaruz zawjah, memilih istri. Mundu an khalaqallahu Adam, sejak Allah menciptakan Nabi Adam, wa kataba an ya'isha 'alal ard, dan menetapkan Nabi Adam tinggal di atas bumi, huwa wa dzurriyyatuhu min ba'di, dia dan keluarganya dan keluarganya. Wazzawaj amrun daruri istimrar al-hayat, dan menikah adalah perbuatan yang sangat penting untuk melanjutkan kehidupan. Haitsu yash'uru rajul bil hajati ila al-mar'ah, di mana merasa laki-laki itu butuh perempuan. Wa tash'uru al-mar'ah bil hajati ila al-rajul, dan mana juga begitu pula perempuan itu butuh pada laki-laki. Fakilahuma yahtaju ila al-akhar, maka keduanya itu saling membutuhkan satu sama lain. Fat-ta'amu wasyarabu wasakanu la yaghni anhu la yaghni an-zawaj, maka makanan dan minuman dan tempat tinggal tidak membuat seseorang itu tidak butuh menikah. Wa hadza dalil ala ahammiyati zawaj alladzi la yastaghni anhu akhir, dan ini menunjukkan dalil atas pentingnya menikah yang mana orang belaka pasti membutuhkannya. Al-Islam yasmu bizawaji anil hayawaniyah, Islam menjadi besar karena pernikahan daripada sifat-sifat hewan itu tadi. Waj'alahu ittisalan kariman bainal rajuli wal mar'ah yunasibu karamatal insan wa fadluhu 'ala sa'il makhluqat. Dan Islam menjadikannya hubungan yang mulia antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kehormatan manusia dan keutamaannya atas segala makhluk. Wa yuhaqqiqul ma'ani al-insaniyah al-maqsudah min az-zawaj, yaqulu Allah Ta'ala, dan mewujudkan makna kemanusiaan yang ditujukan dari pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ikhtiyar az-zawj ahmu marhalah qabla dukhuli fi hayati az-zawjiyah, pemilihan istri ini masa paling penting sebelum masuk kehidupan rumah tangga. Dzalika li'anna az-zawaj rabitatun wathiqah, hal itu karena pernikahan adalah ikatan yang kuat. Wa 'alaqatul insaniyah, dan hubungan manusiawi. Wa amaliyatul ikhtiyar tahtaju ila juhdi, dan proses pemilihan itu perlu kepada yang namanya usaha. Jadi usuli ala syariki munasib, untuk menemukan pasangan yang cocok. Wa waqtiyaruz zawji aw zawjah khutwatun min aham khutwati allati yattakhidhuha al-insan fi hayatihi, dan dalam pemilihan suami atau istri, langkah yang termasuk dari langkah-langkah yang penting yang diambil oleh manusia dan kehidupannya. Fa inna ma yahtaruha rajul, maka sesungguhnya yang memilihnya, yang dipilih laki-laki,
satakunu juz'an minhu wa umman li auladihi wa rabbatun li baitihi. Untuk menjadi pasangan hidupnya akan menjadi bagian darinya dan ibu bagi anak-anaknya dan pengurus di rumahnya. Wada'a Islamu qawaid al-ikhtiyari zawji al-zawji salihah. Islam telah menetapkan kaidah-kaidah untuk memilih suami dan istri yang saleh atau salihah. Dzalika li'anna al-zawj rabitatun wasiqah. Dan sebagai contoh li'anna wa ala sabilil misal fa inna ahammu sifatu lizawjah. Dan sebagai contoh sesungguhnya sifat yang paling utama bagi istri antakuna dzatadin, dia agar istri itu dia memiliki agama. Yadfa'u ila adaya huquqi allati 'alaiha, yang mana agama itu yang mendorongnya untuk melaksanakan hak-hak yang menjadi kewajibannya. Wa yamna'uha ma laysa laha, dan mencegahnya dari meminta apa yang bukan untuknya. Wa fi wasfi mar'ati salihah, dan daripada sifatnya perempuan yang salihah, yaqulullahu jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Maka istri-istri salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wa fiha yaqulu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha." Tunkahul mar'ah li arba'in, dikahilah perempuan karena 4. Limaliha, karena hartanya. Wa li jamaliha, dan wa li hasabiha, dan karena keturunannya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidayatiddin kalibat jasad. Maka dapatkanlah perempuan yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Wali diniha وذات الدين يطمئن إليها القلب ويأمنها المرء على نفسه وماله وعلى نفسها أيضا. Dan perempuan yang memiliki agama membuat hati tenang dan merasa aman seseorang atas dirinya dan hartanya dan atas jiwanya juga. Wal mar'ah la yanbaghi laha an taqbala min al-azwaji illa man huwa ala khuluqin wa din. Dan perempuan tidak seharusnya menerima daripada laki-laki kecuali seseorang yang dia memiliki akhlak dan agama. Yaqulu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardana khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai atau yang kalian terima itu akhlaknya dan agamanya, maka nikahilah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan menjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Wa 'alal wali an yasta'dina waliyatahu in kanat bikran. Dan bagi seorang wali hendaknya dia ini meminta izin yang diwalikan jika dia itu masih perawan. Jadi maksudnya ini buat yang perempuan yang masih perawan itu harus dengan izin walinya. Yasta'miraha in kanat sa'idatan, dan meminta perintahnya jika dia seorang janda. Jadi kalau perempuan itu seorang janda, maka kalau wali ingin menikahkannya dia itu, maka wali itu harus izin dengan perempuan itu tadi. Wa min ahammi sifati ma yakhtaruha rajul zawjata lahu, dan daripada sifat-sifat yang penting dipilih seorang laki-laki untuk menjadi istri baginya, antakuna dzata khuluqin hasan, agar dia memiliki akhlak yang bagus atau baik. Fatahib zawjaha, maka dia mencintai suaminya kalau dia memiliki akhlak yang baik itu tadi. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi dzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-wadud.
nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, artinya itu yang penuh cinta. Wa zawjatul aqilah zata khuluqin hasan, dan istri yang pintar memiliki akhlak yang bagus. Wa tarbiyatul hasanah, dan pendidikan yang baik. Wa zawjaha muamalatul hasanah wa tujannibuhu muskilat, dan maka dia akan memperlakukan suaminya dengan perlakuan yang baik dan menjauhkan suaminya masalah-masalah daripada masalah-masalah. Wa ba'da muwafaqati kila tarafain 'alal akhar, dan setelah kesepakatan dari kedua belah pihak atas satu sama lain, antakun dzata khuluqin hasan, dan keyakinan setiap wa yatma'innu kullu minhuma ila syariki hayatih, dan keyakinan setiap mereka berdua terhadap pasangan hidupnya. Abahal Islam lil khatib wal makhtuba an yara ahaduma ila al-akhar, maka Islam itu membolehkan untuk seorang pelamar dan yang dilamar agar saling melihat satu sama lain. Qala Rasulullah SAW bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ah, jika salah seorang dari kalian melamar perempuan, fa in istata'a yadhuru minhuma, maka jika dia mampu untuk melihat dirinya, ila ma yad'uhu linikahiha falyaf'al, yang mana melihat dirinya itu yang mampu mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Yang dimaksud Penjelasan tambahan. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad, dan secara majas bermakna wat'un, yaitu hubungan intim. Nah, sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atas atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kebahagiaan menikah? Kebahagiaan merupakan wujud kesempurnaan sehingga banyak orang yang berusaha mewujudkannya. Kebahagiaan merupakan emosi positif yang paling bermakna. Bahkan sepanjang hidup manusia berfokus untuk mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara. Nah, pernikahan ini merupakan salah satu prediktor lingkungan yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebahagiaan tersebut. Ada 3 poin utama yang menentukan kebahagiaan, yaitu jalinan hubungan yang dekat, kualitas suatu hubungan, dan serta pernikahan yang stabil dan saling mendukung. Secara psikologis, orang yang menikah cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibanding yang belum atau tidak menikah, karena individu yang menikah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini karena individu yang menikah cenderung mendapat dukungan sosial yang lebih oleh pasangannya. Selanjutnya, cara memilih pasangan dalam Islam. Bagaimana sih cara memilihnya? Nah, Islam juga mengajarkan cara memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup tidak sama dengan memilih baju atau pakaian yang bisa langsung dibuang ketika tidak cocok dengan kita. Nah, persoalan mencari pasangan hidup ini atau calon pendamping ini adalah persoalan yang berat, yang mana kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Dalam hal ini, Islam memberikan penjelasan dan pengajaran tentang cara menemukan pasangan hidup sejati yang akan membawa kita kepada keluarga yang sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah supaya kita ini selamat dalam memilih pasangan hidup untuk pendamping kita selama-lamanya? Nah, apakah kriteria yang disyariatkan oleh Islam dalam memilih calon istri ataupun suami itu? Nah, jadi kriteria yang disyariatkan oleh Islam dalam memilih calon istri ataupun suami adalah yang pertama yaitu teguh dalam beragama. Nah, yang kedua, penyayang dan subur. Para ulama fikih berpendapat dibolehkannya membatalkan pernikahan karena diketahui
Misalnya suaminya memiliki impotensi yang parah. Yang ketiga, memilih perempuan yang perawan. Yang keempat, mengutamakan laki-laki yang mampu memberi nafkah. Yang kelima, mengutamakan orang yang jauh dari kekerabatan. Yang keenam, kafaah atau sekupu. Dan yang ketujuh, menyenangkan jika dipandang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu tambahan penjelasan menyambung dari teman-teman saya, yaitu tentang hukum pernikahan dalam Islam. Jadi, di dalam fikih, para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah, yaitu yang pertama, wajib. Nah, jadi hukum menikah ini memiliki hukum wajib jika bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah karena menjauhkan diri dari perbuatan haram. Maka dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-33 Allah telah berfirman yang memiliki arti, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, jadi hukum yang kedua yaitu sunnah. Alasan hukumnya sunnah yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, akan tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Hukum yang ketiga yaitu haram. Hukum haram ini beralasan bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahiriahnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. Hukum selanjutnya itu makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang terakhir yaitu mubah. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Selanjutnya itu 5. Nah, hikmah pernikahan. Menurut Mustafa Al-Khin, dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali. Yaitu menurut Mustafa Al-Khin yaitu memenuhi tuntunan fitrah. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Yang ketiga, menghindari dekadensi moral. Yang keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakannya. Nah, dari makalah kami menyimpulkan menikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, ketentraman dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Maka sebelum menikah tentunya kita memiliki kriteria atau bagaimana kita memilih calon istri atau calon suami sebelum menikah. Seseorang tersebut di dalam Islam telah meletakkan kaidah-kaidah untuk memilih suami dan istri yang soleh atau solehah. Sekian dari saya, dan mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan yang salah, baik tulisan di dalam pemakalah dalam pembuatan pemakalah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.